صبر ان کے لیے ذریعہ تسکین بنتا ہے، راحت و فرحت اپنے رب کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، ان کی مناجات میں، گریہ و زاری میں ایک سکون ہوتا ہے اور وہ اسی فرحت میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ جب آپ ان صابرین سے پوچھئے جنہیں اللہ کی معیت مل گئی ہے، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور جب تم صبر والوں سے پوچھو، ان کا حال دریافت کرو، تو وہ کہتے ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، تو وہ تمام کے تمام صابرین کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اپنے رب کے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان قریب ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، اور یہ دورانیہ ختم ہو جائے گا۔ صبر والے کی دنیا ہی اور ہوتی ہے، صبر والے کی کائنات ہی اور ہوتی ہے، صبر والے کے جذبات ہی اور ہوتے ہیں، صبر والے کے خیالات ہی اور ہوتے ہیں، صبر والا کسی اور دنیا میں رہتا ہے، اس کائنات کو فرحت کی کائنات کہتے ہیں، راحت کی کائنات کہتے ہیں، اس کے دل میں سکینہ ہوتا ہے، اللہ کا نور اس کے صدر میں، اس کے جسم میں، سینے میں چمک رہا ہوتا ہے، وہ اس کیفیت کو لوگوں کو دکھا نہیں سکتا، تجربہ نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ راز ہے، پوشیدہ ہے، یہ عالم بالا کی خبر ہے، یہی حکمت ہے۔ صبر حکمت ہے، یا صبر کا پھل حکمت کی شکل میں ملتا ہے، صبر کا پھل خبر کی شکل میں ملتا ہے، صبر کا پھل بشارت کی شکل میں ملتا ہے، صبر کا پھل اللہ کی معیت کی شکل میں ملتا ہے، للہیت اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انوار و تجلیات سے اس کے سینے کو بھر دیتا ہے، اس کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، جب نور آ جاتا ہے تو کشف و الہام کے ذریعے وہ دور تک دیکھتا ہے، جو کچھ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوتا اسے وہ بھی نظر آنے لگ جاتا ہے، یعنی مستقبل کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو غیب کی، آنے والے مستقبل کی خبریں، حتیٰ کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو بتایا، ہم تک وہ خبریں پہنچائیں، آج تک جو کچھ ہو رہا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خبریں ہمیں دی ہیں، دلائل النبوہ میں کثرت کے ساتھ وہ احادیث امام بہقی نے روایت کی ہیں، آپ ان حدیثوں کو پڑھیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آنے والی جو جو پیشین گوئی کی ہے، خبریں دی ہیں، جس طرح وقت گزرتا رہتا ہے وہ وقت بول بول کر بتاتا ہے کہ آپ کا نبی صادق تھا، آپ کا نبی امین تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت تک کی خبریں دیں، جنت میں جو کچھ ہوگا، جنت میں کون کون جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خبریں دیں، ان پر وہ کشف کیا، کھولا، پردے اٹھا دیے تو مستقبل انہیں نظر آنے لگ گیا، پردے اٹھا دیے تو ماضی بھی نظر آنے لگ گیا، ماضی اور مستقبل کی تمام خبریں، حکمتیں اور بشارتیں اسے عطا کر دی جاتی ہیں۔ چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب صبر کرنے والوں سے بڑھ کر صبر کرنے والے ہیں، لہٰذا ان پر سب سے زیادہ کشف کیا گیا، سب سے زیادہ وحی کی گئی، سب سے زیادہ القاء کیا گیا، سب سے زیادہ الہام کیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی نے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ الہام و کشف کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کا ہر کلمہ اللہ کی وحی ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر تقریر، ہر خطاب، ہر بیان، ہر کلمہ، حضور نبی پاک
रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि व अस्हाबी वसल्लम की मुबारक प्यारी खूबसूरत आंखें, उनका जिक्र भी क़यामत तक किया जाएगा। गैसुए अंबरी, आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खुशबूदार गैसुए अंबरी जुल्फ हाय मुबारक का भी जिक्र क़यामत तक किया जाता रहेगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खूबसूरत नूरानी चेहरे वद्दुहा का जिक्र भी क़यामत तक और बादस क़यामत किया जाता रहेगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा, हर फेल मुबारक, हर अमल, हर नशिस्तो बर्खास्त वही इलाही हो गया था। वो इस मुकाम पर पहुंच गए थे कि उनका हर फेल, आपने फरमाया कि ये तो कुछ कहते ही नहीं हैं, जो कुछ भी कहते हैं वो वही इलाही होता है। इन हुआ इल्ला वहयु युहा, जो कुछ भी ये करते हैं वही ये इलाही है, अल्लाह के इज़्न से है, अल्लाह के अमर से है, अल्लाह के हुक्म से है, अल्लाह की इत्तिबा में है, अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी में है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि तमाम सब्र करने वालों से बढ़कर सब्र करने वाले थे, तमाम शुक्र करने वालों से बढ़कर शुक्र करने वाले थे, तमाम जिक्र करने वालों से बढ़कर जिक्र करने वाले थे, तमाम नमाज पढ़ने वालों से बढ़कर नमाज पढ़ने वाले थे, तमाम तिलावत करने वालों से बढ़कर तिलावत करने वाले थे, तमाम जिहाद करने वालों से बढ़कर जिहाद करने वाले थे। उनसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं था, उनसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उलूम, हिकमतें, बिशारतें, नेमतें, समरात और वो गैबी असरार हुजूर नबी पाक रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए हैं, किसी और को अता नहीं किए हैं। इसलिए आप सैयदुल अबरार भी हैं, सैयदुल अखवान भी हैं, इमामुल मुत्तकीन भी हैं, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन भी है, साहिब काबा कौसैन भी है। आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, आपकी सीरत तय्यबा का हर लहजा, हर साअत, हर फेले मुबारक, हर अमल काबिल इत्तिबा है, हुज्जत है, अल्लाह तबारक व तआला की वही के ऐन ताबे है, और वो वही ही है। इन हुआ इल्ला वहयु युहा। तो हिकमत और गैब की खबरें सब्र से मिलती हैं, और सबसे ज्यादा हिकमत और गैब की खबरें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की हैं। इसलिए उम्मत को चाहिए कि वो जिस कदर पैरवी करता है अपने नबी की, जिस कदर इत्तिबा करता है अपने नबी की, जिस कदर तकलीद करता है अपने नबी की, जिस कदर पीछे चलता है अपने नबी के, जिस कदर गुलामी करता है अपने नबी की, जिस कदर ताजीम करता है अपने नबी की, जिस कदर अदब करता है अपने नबी की, जिस कदर मोहब्बत करता है अपने नबी के साथ, जिस कदर इश्क करता है अपने नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला उसे उस कदर कश्फ अता करता है, उस कदर इल्हाम अता करता है, उस कदर उससे पर्दे उठा देता है, उतने उलूम अता करता है। तो जितनी निस्बत उम्मती की अपने नबी के साथ होती है, उतना ही फैज़ नबुव्वत उसे मुंतकिल हो जाता है। जिस कदर उम्मती अपने नबी की ताजीम व तकरीम और अदब करता है, उस कदर अल्लाह तबारक व तआला वो असरार जो अपने नबी को अता किए थे फैज़ नबुव्वत के जरिए उस उम्मती को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। तो जिस कदर आप इत्तिबाए रसूल में फना होंगे, उसी कदर अल्लाह तबारक व तआला अपने असरार, हिकमतें और गैब की खबरें आप तक पहुंचा देगा, मानी के जरिए, कुरान के जरिए, आयात बय्यिनात के जरिए, तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मुशाहदा करा देगा, आपको ईमान, ईकान और एहसान की दौलतें अता कर देगा। ये वो आलमे गैब के अनवार व तजल्लियात हैं, वो लज्जतें हैं जो इनको चख लेता है, जो इन तक रसाई पा लेता है, उसको दुनिया की कम मुद्दत ऐशो आराम मुतासिर नहीं कर सकती। दिलों को राहत